मिला हूँ, क्योंकि एक मनुष्य ने अपने खाने के लिए बदल दिया था। यहाँ तक आमेन। मंडली बसिबे। सदाप्रभु महानामर गौरव हो आपण समस्त आज पवित्र उपदेश अधिवेशन मध्य स्वागत करे जे परमेश्वर आंभ मानू दिन मानक भिन्न भिन्न प्रकार कथा चालना वाक्य ताकरी गौरवर विषय सफल दे आज दिन में सानिध्य आम आने एणु ईश्वर नाम गौरव हो। आज अवश्य पाग एत भल ना किंतु ईश्वर सानिध्य आम मैंने आसवर सौभाग्य पाई प्रिय प्रमुख लोक मैंने आम मान जीवन कौन कौन आवश्यक प्रभु ताहा पूर्वर ही जानी था बेले बेले आम किछि विषय भागी पड़ू आ प्रभु ठारे गुहारी करबा पाए आम माने पहुंची जाओ किंतु सब विषय प्रभु एक योजना रखती आ से योजना अनुसार आम मानकु घेनी जाती एणु परिस्थिति जहाँ हेले मध्य कौन सी परिस्थिति रे आम मानकु भागी पड़िबा कथा बाइबल रे शिखा जाए ना उक्रिया रे पराजित हो ना सुक्रिया रे उक्रिया को पराजय कर परिस्थिति जहाँ हेले मध्य बेले बेले जीवन में व्याकुलता आसो बेले बेले जेतिकी मात्रा रे आमे चाहि थाउ सेतिकी मात्रा रे प्रभु देई नथंती बा पाई नथाउ तार अर्थ एहा नुह जे आमे ईश्वरकर विरुद्ध आचरण करि पकाइबु ताहा बाइबल आम मानकु शिखाय ना प्रभुक लोक मानक निमंते इस्राएलीय संतान माने एक प्रकार उदाहरण अटंती जे सेमाने किछि किछि समय रे कांदिले प्रभु सेमानकर धैर्य देखिबा पाई सेमानको नम्र करिबा पाई सेमानकर जीवन रे प्रभुଙ୍କର पराक्रम को जणाइबा पाई प्रभु किछि किछि समय रे सेमानଙ୍କୁ दुख और यातना मध्य दे गति कराइले प्रभुଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କିଛି ବିଷୟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କିଛି ମାଧ୍ୟମ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ବସି ଅଛୁ କିମ୍ବା ବାଇବଲରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ସେବିକା ମାନେ ଥିଲେ ଆହୁତ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ହିଁ ଗତି କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହେଇଯାଏ इस्राएलीय मंडली परि लोक माने आजिर मंडली रे मध्य देखा जाती किछि विषय रो अधैर्य पाई से माने ईश्वरको नाम रे ही अभियोग आनती बेले बेले ईश्वर को विरुद्ध रे कंप्लेन करा जाय हमर प्रार्थना काहे कि प्रभु सुनु ना जणे व्यक्ति थिले गोटे वर्ष मध्य 4 जन लोक निजर परिवार हराइबा पड़ा से धर्मत्यागी होइबार चिंताधारा रखिले से मंडली रे थिले मंडलीर सेवा करुथिले किंतु प्रथम रे ताहांकर एकमात्र नातुणी चलीगला पुओ नाती तापरे किछि दिन गला परे ताहांकर झियो नाती गोटे पुओ चलीगला परिवार आउ 2 जन ताहांको हराइबा पड़ा एमिति परिस्थिति रे सही व्यक्ति धर्म त्यागी प्रभु को ही छाड़देवा से मनस्थ किंतु परवर्ती समय रे जो 2टा नाती को से हराई थे एका बेला को प्रभु 4टा नाती दे तेरे प्रभुकर योजना थाए मो प्रिय प्रभु लोक माने इस्राएलीय लोक माने किछि खाद्य पेय पाई बोले ईश्वर को विरुद्ध रे प्रभु को दास मान को विरुद्ध रे बचसा कर
16 ଅଧ୍ୟାୟର 2-3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଏମାନେ 3 ପଦ ଅନୁସାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହାୟ ହାୟ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାଂସ ହାଣ୍ଡି ପାଖରେ ବସି ପରିତୃପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଯେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମରିଥାନ୍ତୁ। ତାମାନେ ଏମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ କଣ ଥିଲା? ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲେ ଏକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରେ ଆସନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରେ ଆଇବନି। ଏମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ ଶୁଣିଲେ ହସ ଲାଗେ। ଆମେ ତ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ମାଂସ ହାଣ୍ଡି ପାଖରେ ବସି ଖାଉଥିଲୁ, କାହିଁକି ଏବେ ମାଂସ ପ୍ରଭୁ ଦଉନାହାନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଥିଲା, ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଉଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଜାହାଜ ତାହାର ବୁଡିଗଲା, ବହୁତ ବଡ ତୋଫାନ ହେଇଗଲା, ଏତେ ଜଞ୍ଜାଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିଗଲା। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେଠି ଗୋଟିଏ କୁଡିଆଟେ ଗଲା କେତେ ଦିନ ରହିବି ବୋଲି। ଆଉ ସେଦିନ କଣ ହେଇଛି, ନିଆଁ ଲଗେଇକି ସେ ପାଖରେ ଶୋଇଛି, ସେ କୁଡିଆଟା ପଡିଗଲା। ଏତେ ରାଗିକି ସେ ପ୍ରାୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ଗାଳି ଗୁଳଜ କରିଛି। ସେଦିନ ତୁମେ ପରା ଅଛ, ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁ? ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଏ। କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣେ, ବେଳେ ବେଳେ ଟିକେ ଓଭରଲୋଡ ହେଇଯିବ ଟେନସନ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଥାନ୍ତେ ମାନେ କରିଦେଇ ନଥାନ୍ତେ କି ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ଏତିକି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ମନରେ ଥାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ହେଲେ ସେଦିନ ଏଇ ଲୋକ ମତେ ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନରେ ମନରେ ଈର୍ଷାରେ ଚିଲାଇକି କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ତା ସକାଳେ କଣ ହେଲା, କିଛି ଦଳ ଲୋକ ଆସିଲେ, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ଆସିଲେ ତା ପାଖରେ। ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ତୁମେ ଏଇଠି ଅଛି? ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଆରେ ରାତି ତମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ନିଆଁ ଜଳିଲା। ସେ ନିଆଁ ଜଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିଗଲୁ ଯେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ କେହି ନା କେହି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆମେ ତାହାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆସିଲ, ତମେ ଆମକୁ ମିଳିଲ। ତାମାନେ ଆମର ଅଜ୍ଞାନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥାଏ। ସେଦିନ କୁଡିଆ ପଡି ନଥିଲେ ଏ ଲୋକ ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇନଥିଲା। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, এই ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବୋଲି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ, ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ। ଏଠାରେ ଦୁଇଟା ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ଦୁଇଟା ସମୟରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଅଛି। କଣ କଣ ଥିଲା? ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରାଗଲା, 16 ଅଧ୍ୟାୟର 12 ପଦ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ବଚାସ ଶୁଣିଲୁ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ତୁମେ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କଣ ଖାଇବ? ମାଂସ। ଆଉ ପ୍ରଭାତରେ ଅନ୍ନରେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ସେ ଅନ୍ନ ଥିଲା ମାନ୍ନା। ତ ଏଠାରେ ଦୁଇଟା ଖାନା ଅଛି। ବାଇବଲରେ ଦୁଇଟା ଖାନା କଥା ହିଁ ଲେଖାଯାଏ। এই দুইটা খানার সার কথা ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଖାନା ଇସ୍ରାଏଲର ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ଡିମାଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ଖାନା, ଯାହା କଣ ମାଂସ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଖାନା ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ମାନ୍ନା ପ୍ରଭୁ ବର୍ଷାଇଲେ ତାହା ଈଶ୍ୱରଦତ୍ତ ଅନ୍ନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମାନ୍ନାକୁ ଛାଡି ମାଂସ ଆଡକୁ ଅଧିକ ଖାଉଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହୁଏ। ଦୁଇଟା ଖାନା କଣ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ? ମାଥ୍ୟୁ 4:4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନ ଯୀଶୁକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲା, କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ପଥରକୁ ରୁଟି କର। ଶାରୀରିକ ଖାନା ସେ ଅଫର କଲା ଯୀଶୁକୁ, ଏହା କର। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ କଥା କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ। ତା ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତର ପରିସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରିବୁ। ଏ ମାନ୍ନା ଖାଇକି ଏମାନଙ୍କର ଦେହରେ ଥରେ ହେଲେ ଜ୍ୱର ହେଇନାହିଁ। ଏମିତି ସେ ଖାନା ସ୍ପେଶାଲ ଥିଲା, କେବେ ହେଲେ ରୋଗ ହେଇନାହିଁ। ଏମାନେ କାଶି ନାହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଥଣ୍ଡା ପଡିନାହିଁ। କାକର ପଡିଲା, ଆସିଲା, କାକର ସମୟରେ ଥିଲେ, ତାମାନେ କାକରରେ ମାନ୍ନା ବର୍ଷିଲା। ଏମାନେ ଯାହା ଖାଇଲେ ଏମାନଙ୍କର ଦେହରେ କେବେ ହେଲେ କ୍ଷତି ଘଟିଲା। ଏମିତି ଏକ ଖାନା ପ୍ରଭୁ ଅଫର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ପାଇସି ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ପାଇସି ଖାନା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହଉଛି ଗଣନା 11:7। ଗଣନା 11:7 ଲେଖାଯାଏ ମିଶର ଦେଶର ସେ ମାଛ କଥା ଆମକୁ ମନେ ପଡୁଛି। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ସେ ଦେଶର ପିଆଜ, ସେ ଦେଶର କଣ କାକୁଡି, ସାତ ପଢୁଛନ୍ତି କି? ଆଚ୍ଛା 6-4 ପଢନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, 11:4। ତାପରେ ଆମେମାନେ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମାଂସ ଖାଉଥିଲୁ ତାହା ମନରେ ପଡ଼େ। ସେ କାକୁଡି ଓ ସେ ରସୁଣ ଓ ସେ ପୁରୀ ଓ ସେ ପିଆଜ ଓ ରସୁଣ ମନରେ ପଡ଼େ। ତାମାନେ ଏମାନଙ୍କର ମନରେ କଣ ପଡୁଛି? ମିଶ୍ର ଦେଶର ସାଲାଡ ଖାଇ ଖାଇ ଏମାନେ ଭାରି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମିଶ୍ର ଦେଶର କାକୁଡିରେ ଯୋଉ ସାଲାଡ ବନାଯାଏ, ଏବେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଶର ମାଛ ଫ୍ରାଏ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଟେଷ୍ଟି। ଏସବୁ ଖାଇ ଖାଇ ଏମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି। ପିଆଜ କଥା ମନେ ପକାଇଲେ, ତାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ହେଲେ ସ୍ପାଇସି ଖାନା ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇବା କଥା ନାହିଁ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ୟାନ୍ସର ବାହାରିଲାଣି। ଏତେ ସ୍ପାଇସି ହେଇଗଲାଣି, ଆମର ଆୟୁଷ କମିଗଲାଣି। ଯେମିତି ସେ ତରକାରୀକୁ ରେଡ୍ କରିକି ଖାଉଛୁ, ଆମର ଦେହରେ ଆମର ମୁହଁ ଆଖି ସବୁ ରେଡ୍ ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଭଲ। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, 2 ଖାନା ଅଫର କରାଗଲା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ମାଂସ, ଦେହର ଲାଳସାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ 2ଟା ଖାନା ଦେଲେ, ତମେ ମାନା ବି ଖାଅ, ମାଂସ ବି ଖାଅ। ମାନାକୁ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଥରେ ଯାଇକି ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି। ସେ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯଦି ତାହାକୁ ଯଦି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ପଢାଯିବ, ପ୍ରଭୁ ରାଗିଗଲେ, ଆରେ ଏମାନେ ମାଂସ ତ ଦେଲୁ, ମାନା ବି ଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖାଦ୍ୟକୁ ନ ଖାଇକି ଏମାନେ ଖାଲି ମାଂସ। ଆଜିକାଲି ସାବଧାନ ହେବେ, ଯେମାନେ ବାକ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୋଜି କଲେ ବୋଲେ ଆଗେ ଆଇଟେମ୍ ଗଲେ ସାବଧାନ। ଏଠାରେ 2ଟା ଖାନା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମନା କଲେ କି ମାଂସ ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ କି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖାଦ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଖାଲି ମାଂସ ଖାଇବ, କଣ ଅବସ୍ଥା ହବ? ଏ ଲୋକମାନେ ସେମିତି ହିଁ କଲେ। କଣ ବୋଲି 11 ଅଧ୍ୟାୟ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ତହିଁର 6 କଣ ଲେଖା ଅଛି? ମାତ୍ର ଏବେ, ସେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଶୁଷ୍କ ହେଉଅଛି, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ମାନା ଛଡା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ବିଚାର ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ରାଗିକି କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାଂସ। କଣ ପରିଣାମ ହେଲା? 11 ଅଧ୍ୟାୟର ତହିଁର ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ 31-32 ପଦ, ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ବାୟୁ ବହିଲା ଓ ତାହା ସମୁଦ୍ରରୁ ଘାଟୋଇ ମୁଖି ଆଣିଲା। ପୁଣି ଛାଉଣିର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଏ ପାଖେ ଦିନକର ପଥ ଓ ସେ ପାଖେ ଦିନକର ପଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଭୂମି ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 2 ହସ୍ତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପକାଇଲା। ଓହୋ, କେତେ ଖାନା ହେଇଥିବ, କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାଂସ ହେଇଥିବ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଟରୁ କେତେ ଦୂରକୁ କୁହାଗଲା? ଦିନକର ପଥ ବୋଲେ କେତେ କିଲୋମିଟର ହେଇଥିବ? ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଜଣେ ଲୋକ ଚାଲୁଛି, ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷୀ ପଡିଛନ୍ତି। ଭୂମି 2 ହାତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ମାନେ ଏତିକି ମାତ୍ରାରେ ମାଂସ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲା। ନିଅ ଖାଅ, ମାଂସ କରୁଛ। କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଦେଇଥିବେ ସେଦିନ? ଇସ୍ରାଏଲିୟ ଲୋକମାନେ ସାଉଁଟିଲେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଯାକର ମାଂସ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ପରିଣାମ କଣ ହେଲା? 32 ତହିଁରେ ଲୋକମାନେ ଛିଡା ହୋଇ ସେ ସମସ୍ତ ଦିବାରାତ୍ର ପରଦିନ ସମସ୍ତ ଦିବସ ସେ ଘାଟୋଇ ପକ୍ଷୀ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଏତେ ମାଂସ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଏମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ 3 ଦିନ ଲାଗିଛି। ତାପରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ? 33 ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଦନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ମାଂସ ଥାଉ ଥାଉ ଚୋପାଇଲା ପୂର୍ବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତି ମହାମାରୀରେ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ସେଦିନ ଏମିତି ଫ୍ରାଏ ହେଇଥିବ,
भेराइटी टाइप रो आइटम बनाई देथिबे के तो पकोड़ा बनाइछि के तो चिल्ली पकाई बनाइछि के तो कोसी पकाइछि हां भेराइटी टाइप रो आइटम करे दांत रे रखला जणे एबे चुबाई के खाबी वाला को महामारी अटैक ही दांत रे रखु एटा हला ईश्वरकर खाद्य को अग्राह्य करी जते बेले आमे मनुष्यर अभिलाषर खाद्य ए पटे जदि आमे ध्यान दउतबे परिणाम एमती हुए एमाने मान्ना को रिजेक्ट करे आमर जागतिक जीवनर खाद्य हमको बेसी रो बेसी 80 वर्ष पर्यंत नहीं पारिबो किंतु मान्ना थिले ही किणा न पहुंची किणा न कहले प्रतिज्ञात देश मो प्रिय ईश्वर लोक माने मान्ना कथा मु कहिबी परिशेष रे कहिबी आगो ए खाद्य कथा टिके चिंता कराछिबा दरकार अभिलाषर पूर्ण खाद्य दुईटा खाद्य ईश्वर को वाक्य शैतान रो आज्ञा ए दुईटा खाद्य सब बेले एदन उद्यान रे मध्ये होबा को ऑफर करा हला से दिन होबा को गोटे फूड रो डिजायर दिया गला ताहा खाओ खाओ ईश्वर हे जीवो ईश्वर को आज्ञा बा मान्ना को छाड़ी के से दौड़ीला शैतान पसे मोसे दिन भाबुथिली जदी आदम होबा चाइना देशर पर लोक हे ताते से फल को छाड़ी सामु उठे काई चाइना रे सब खा मो प्रिय ईश्वर को लोक माने एणो करी आजि थारो आमे संकल्पबद्ध हेउ जे पर्यंत प्रभु मान्ना वर्षाउ छथि से पर्यंत मान्ना ही भोजन कराछिबा दरकार मो एहा कहू नै जे दे घरे रंधा खाद्य खान को नै बोली कहू नै ता मध्ये खान प्रभु मान्ना करले की करि ना मांस भी देले मान्ना भी देले किंतु एई लोक माने मान्ना को छडले खाली मांस ही खाइ ताहा है समस्या मो प्रिय ईश्वर को लोक माने दुई गोटी टाइम रे दिया गला देखो ए टाइम कथा मते के मान्ना पाई को समय रे दिया गला कोन लिखा जाय 13 15 12 15 11 16 रो यात्रा 16 अध्याय रो 12 इस्राएल हां आमे इस्राएल संतान को गतसा सुनिबो तुमे समान तुमे माने संध्या बेले मांस भोजन करिबो गोटे समय दिया गला संध्या समय इंग्रजी रे ट्विलाइट बोले लिखा इवनिंग बोले लिखा जाए ट्विलाइट हिंदी रे गोधूली हिंदी रे गोधूली केमती समय छडा रिटर्न गाय हां तो इंग्रजी रे ट्विलाइट को जदी ताके जदी व्याख्या करिवे ताहा को एमती समय सूर्य अस्त हेउछि अधा सूर्य बुडी जायछि अधा दुसुछि हां अंधार हेले ता माने से समय रे अंधार मध्ये अछि आलोक मध्ये अछि दुईटा टाइम दुईटा सिचुएशन से खाले अछि ता माने जणे लोक अंधकार को मध्ये ग्रहण करि देछि आउ किए आलोक मध्ये टिके टिके पडिछि एटा बैकस्लाइड लाइफ रो गोटे सिंबल अटे माने तुमे उष्म नुह शीतल नुह दुईटा को धरि देइ छथि बैकस्लाइड लाइफ इस्राएलिया माने मध्ये सेमति तो मांस देले बोले आगु चलो बोले आइ थोर मिशन देश को दौड़ी को देखो ता माने एमान को थारे दुईटा अछि अंधार मध्ये अछि आलोक मध्ये अछि एमान को कहले तुमे मांस खा संध्या टाइम रे मांस आ मॉर्निंग रे सूर्य जते बोले उठी जाई छ सेते बोले को मानना अछि ता माने अंधकार धरि मानना को करा जाय छति पाई दिया गला ए लोक माने एमिति लोक माने थिले चैलेंजेस को केबे हेले फेस करिवे नै आजिकल गोटे पार्लियामेंट रे गोटे वॉइस आसुची ऑपोजिशन कोन बोली राहुल गांधी आज्ञा कहथिले डर मत डराओ मत भारी भलो शब्द है डर मत डराओ मत बोला लोक ए दुईटा इस्राएल मानको प्रति लागू हेबा କଥା एमाने मांस केमति खाइबो केमति चलिबो मरि जाय हेबो काले बोले डरी जाउ छथि आ मसा को जाय के डराई पकुछ तो दुईटा जगह माने कोन सदस्य मानव प्रभु से मानव देते मापर मानव कहबा माई चाहे किछि समय रो उदर रो क्रंदन को धरि प्रभु पवित्र चिरा कथा
मंडली मते खाइबाकू दौ वा न दौ मते मंडली जीवन अछि काहेकि मंडली रे जे माने आसती से माने शारीरिक भोजन रो आशा रखि आसती नै मंडली रे प्रभु कोठार खाद्य आमे पाइथाउ माना पाइथाउ आ बाइबल रे लिखा जाए माना कहले यीशु को ही बुझाए ए माने देखू देखू कहले मानहु एइटा कोन सेदिन एक जगत रे नथिबा खाद्य प्रभु से दे तामाने ता जागतिक जगत ठारू उत्पन्न हे नै ओ क्षेत्र बाहरी नै एहा स्वर्ग रो पडिला ताहा देखिबा पाई केते थिला 15 पदरे कोन लिखा जाए कहले बसा आ इस्राएल पितामह ताहा देखि परस्पर कहिले एक कोन मानहु 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 माने कोन हेतिबो तार अर्थ एक कोन माने एमानकर धारणा रे नथिबा एक खाद्य सेति पाई जे माने प्रभु को मंडली रे बसंती ना आंभर ज्ञान रो बाहर प्रभु दियंती एमाने आशा करथले मांस खाली दियो मन रे गोटे दिमाग थिला मन रे गोटे चालू थिला किंतु प्रभु से मानकर ज्ञान रो बाहर सेति पाई कहा जाय से बहुत रो गोप्य आमे जानि नथिबो हमर चिंता रो बाहर प्रभु किछि किछि विषय हम पाई रखिथांती एई मानना जदि आमे पढु 11 रो 7 गणना कहले लेखा अछि ताहा देखिबा पाई कोरिएंडर सीड को धनिया परी मुक्ता परी ताहार रंग ताहार दृश्य आ जदि ताहा माने जदि खाइबा पाई व्यवहार करा जाए 16 रो 31 पद यात्रा 16 रो 31 रे लेखा जाए पण इस्राएल वंश से खाद्य रो नाम मानना देले ताहा धनिया परी शुक्ल वर्ण ताहार आस्वाद मधु मिश्रित पिष्ट तुल्य थिला पिठा परी माने ताहा को जदि माने ता कुटुथले से माने कोन बोली कहते से कुटुबाटा ठिकुणी ना कोन कहते आम भाषा रे कोन बोली हेमदस को सेटा हाथ रे करिवा नै ढिंकी ना हां सेटा गोड़ रे करी बहुल मात्रा रे जदि चुना अछि दाना अछि ताहा को गुंड करा जाय बा चुना करा जाय सेमिति से माने कुटिले ताहा को पिठा करी के खाइले ताहार टेस्ट तेल रे फ्राई हेतिला हेतिबा पिठा करितिला एते स्वाद महु परिस्वाद देखिबा पाई गोल हेकी अछि संपूर्ण शुभ्र ता माने अति पवित्र खाता एमिति खाद्य देले एमानकर देह रे थरे हेले 40 वर्ष रे थरे हेले रोग हे नै प्रभु सेमति दियंती एमिति विषय देले एमान को डॉक्टर पाके देखाइबा दरकार नै एमाने किछिरो समस्या रे पड़ी ना तथापि एमानकर दुर्बुद्धि बळे बळे सब विषय ठीक चलिथिबो आमे मिस्टेक करि दे कांदु थाउ पड़े हमर लोक माने कोन हे जानते ना से के से लोकटा समुद्र रे डे देथिला जोनस तारि परि करंती प्रभु जते बळे सीधा कथा कहबे तू सीधा जाई कि निने नगर रे प्रचार करे आकु हजम हला नै से कथा नाइ ना मो काहे जिबी मो से निने रे काहे जिबी नाइ बोले जहाज के डाकू थिबा वाला तो हां ए डाकू वाला भगवानी जहाज गोटे घोड़ा करे दे दौड़ुथला भितरे जाय आराम से सोई देछि जहाज रो से माने समुद्र को प्रभु कहले से समुद्र ताको अटकाई के धरि रखे एमिति हला ए लोको निजर भूल स्वीकार कला मात्र मु जाई के एथरो भूल मानिबी प्रभु को कथा मानिबी बोली जाय नै समुद्र रे फेकी दियो मरि गले मरि जिबि से जीबी नै माने एमिति जिदियाटा धरले काटले फेकले समुद्र रे माछा आसी गिळ देला तापरे प्रार्थना करिबा स्टार्ट बळे बळे आजर क्रिश्चियन केते जगह रे मु देखे एमान को गोटे समस्या को गोटे विपद को गोटे रोग को गोटे अशांतिर विषय आसी गिळला परे प्रार्थना कोन जणा पड़ो नले पड़िबो से जुनस को माछ गिळला परे गिळवार छै आगे ए इस्राएल माने मधे सुधरू नाहंती एमान को प्रभु माना देले माना कथा बहुत कम समय रे कहि समय तो हे गला बाइबल मान कहिले
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ମାନ୍ନା ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 10:2 ଅନୁସାରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ବର୍ଷ ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବିଳମ୍ବ ହବ। ତାହା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ଆହାର ଥିଲା। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାଇବଲରେ କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, କହିଲେ ମଶା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଅନ୍ନ ଦେଲେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମଶା ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ। ଯମନ 6:33-35। ଆଉ ତହିଁରେ ସେ କହିଲେ, ମୋ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ୍ତ ଆହାର, ଯେଉଁ ଆହାର ବିନା ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ କୋଉଠି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଦୁଇଟା ଖାନା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଖାନା ପ୍ରାନ୍ତରରେ ହିଁ ରହିଯାଇ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖାନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଏଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଆଜିଠାରୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିନା ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ୍ତ ଆହାର, ସେ ହିଁ ମାନ୍ନା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ମାନ୍ନା ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 7 ସାମଞ୍ଜସ୍ୟର କଥା ଅଛି। 7ଟା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। ନମ୍ବର 1, ଟିକେ ମୁଁ ସର୍ଟକଟ କରିକି କହିବି। ମାନ୍ନା ଦେଖିବା ପାଇଁ 16 ଅଧ୍ୟାୟର 31 ପଦ ଯାତ୍ରା ଅନୁସାରେ ତାହା ଶୁଭ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି ଥିଲା? ଶୁଭ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ। ଶୁଭ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ପବିତ୍ରତାର ଚିହ୍ନ ଅଟେ, ତାହା ପବିତ୍ରତାକୁ ବୁଝାଏ। ତାମାନେ ମାନ୍ନା ଯେମିତି ଶୁଭ୍ର ପବିତ୍ର, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ପାପର ଲେଶ ନଥିଲା, ସେ ନିଷ୍ପାପୀ ଥିଲେ। ତାମାନେ ପ୍ରଥମ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କଣ ଅଟେ? ପବିତ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଲା, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପଡ଼ିଲା। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କହିଲେ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବିତ ଆହାର, ତାମାନେ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ। ତୃତୀୟ କଥା, ମାନ୍ନା କେମିତି ଥିଲା? ଗୋଲ ଥିଲା। ଯାତ୍ରା 16:14। ଏଉତାରେ ପତିତ କାକର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତ ହେଲାରୁ ଭୂମିଷ୍ଠ କାକର ପରି ଗୋଲାକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତର ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। ଗୋଲାକାର, ତାମାନେ ମାନ୍ନା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲ ଥିଲା। ତାମାନେ ଗୋଲ କହିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଏ, ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ବୁଝାଏ। ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଚୁଡ଼ି ଅଛି, ଚୁଡ଼ି। ସେ ଚୁଡ଼ିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କୋଉଠି ହେଲା ଆଉ ସରିଲା କୋଉଠି କହିହେବ ନାହିଁ। କହିହେବ କି? ନା। ତାମାନେ ତାହାର ନା ଅନ୍ତ ଜାଣି ହେବ ନା ଆଦ୍ୟ ଜାଣି ହେବ। ଅନାଦି ଅନନ୍ତର ଚିହ୍ନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ୱର ଚିହ୍ନ ହେଲା କି କଣ? ଗୋଲ, ବୃତ୍ତ। ସେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆଦି ଅନ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରକାଶିତ 1:18, ଆମ୍ଭେ କୋ ଅକ୍ଷ ଆଦି ଅନ୍ତ। ତାମାନେ ମାନ୍ନା ଯେମିତି ଗୋଲ ଥିଲା ବା ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଦର୍ଶାଏ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥିଲା। କଲୋସିୟ 2:9 ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ବାସ କରେ। ତୃତୀୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। ଚତୁର୍ଥ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ମାନ୍ନା ବଡଟା ଥିଲା, ଏଡିକି ଲାଗାଟା ଥିଲା କି ନାଇଁ? ମାନ୍ନା ଗୋଲ ଛୋଟ ଥିଲା। ଛୋଟ କହିଲେ ନମ୍ରତାକୁ ବୁଝାଏ, କ୍ଷୁଦ୍ରକୁ ବୁଝାଏ। ସେ ଯୀଶୁ ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେ ଯୀଶୁ ଶାସକ ରୂପରେ ଓହ୍ଲାଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାର୍କ 10:45 ଅନୁସାରେ ଲେଖାଗଲା, ଦାସ ହେଇ ଆସିଲେ। ଦାସ ହେଇ ଆସିଲେ, ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। ପଞ୍ଚମ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ମାନ୍ନା କୋଉଠି ପଡିଲା? ଏମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ପଡିନାହିଁ, ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପଡିଲା। ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପଡିଲା। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମ କରି ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ମାନ୍ନା 40 ବର୍ଷ ପଡିଲା। ଯୀଶୁ 40 ଦିନ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଶୟତାନ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ମାନ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା। ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଏମାନେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରରେ କିଏ ପରୀକ୍ଷା କଲା? ଶୟତାନ ପରୀକ୍ଷା। ଏବଂ ଶେଷ କଥା, ମାନ୍ନାକୁ ମଶା କହିଲେ, ହାରଣକୁ କହିଲେ। ଯଦି ପଢିବେ
33 ପଦ ଯାତ୍ରା 16:33 ତ ଲେଖା ଯେ ସେତେବେଳେ ମୂଷା ହାରଣକୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ନେଇ 1 ଓମର ପରିମାଣ ମାନ୍ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁରୁଷ ପରମ୍ପରା ନିମନ୍ତେ ରଖାଯିବ। ତାମାନେ ମାନ୍ନାକୁ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଗଲା। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ଯଦି ପଢିବେ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି 9 ଅଧ୍ୟାୟର 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ସିନ୍ଦୁକ ମଧ୍ୟରେ 3ଟା ଜିନିଷ ଥିଲା। ହାରଣଙ୍କ ବାଡ଼ି ଥିଲା, 10 ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ ଥିଲା ଏବଂ ମାନ୍ନା ଥିଲା। ତାମାନେ ମାନ୍ନା କୋଉଠି ସ୍ଥାନ ପାଇଲା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଆଉ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସ୍ଥାନରୁ ଗଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ପରେ ସେ କୋଉଠି ସ୍ଥାନ କୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି? ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ। ତାମାନେ ମାନ୍ନା ଆଉ ଯୀଶୁକୁ ଏକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କଥା ଅଛି, ମାନ୍ନାକୁ ପାପାକ୍ଷମ ବଳିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ହୋମ ବଳି ଅଗ୍ନିକୃତ ଉପହାର ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା, ପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଲେବୀ ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟ ତହିଁର 26-28 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ତହିଁରେ ଲେଖା ଅଛି ପାପାର୍ଥକ ବଳିରେ, ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳିରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମେଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ହେଉଛି ତେବେ ମାନ୍ନା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ସେ ଚୂନାରେ ତାହାକୁ ଦଳାଯିବ, ତାହାକୁ ବଳିରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯିବ। ତାମାନେ ମାନ୍ନା ବଳିଦାନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ମାନ୍ନା ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହେବ ନାହିଁ। ସେମିତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ବଳିଦାନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦେହର ବଳିରେ ହିଁ ଆମେ ମାନେ କଣ ହେଲୁ? ପାପ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ। ସେ ସ୍ୱୟଂ ଏକ ବଳିଦାନ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ, ତାମାନେ ଆଜିର ମାନ୍ନା କଣ ଅଟେ? କିଏ ଅଟେ? ବାକ୍ୟ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହିଲେ ସେ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ନା ବସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ମାନ୍ନାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ, ହତାଦର କରିବୁ, ମାନ୍ନାକୁ ଯଦି ଆମେ ତୁଚ୍ଛ କରିବୁ, ଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ନାସ୍ତି କରିବୁ, ତେବେ ତାହା ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ, ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବିପଦ ଆଣି ଦେଇପାରେ। ଯେଉଁଦିନ ମାନ୍ନା ବର୍ଷା ହେଲା ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଏମାନେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନାନ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ନା କେବେ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ତାମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଅଛୁ। ଏଇ ଜର୍ଣ୍ଣିରୁ ବାହାରି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ସାମିଲ ହେଇନାଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ନା ବର୍ଷୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଲୋଭାଗ୍ରାନ୍ତ ସେମାନେ ମାନ୍ନା ଖାଉ ଖାଉ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ବିଷୟ ସୁକଳକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇକି ଯେମିତି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ ଯାତ୍ରା 16 ଅଧ୍ୟାୟ 35-40 35 ପଦ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନେ ପ୍ରତି ଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ହେବା ଯାଏ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମାନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। କେତେ ବର୍ଷ ପଡିଲା ମାନା? 40 ବର୍ଷ। 40 ବର୍ଷ ବୋଲି ଲେଖାଗଲା। ତାମାନେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷ। ଆଉ କୋଉ ଦିନ ନିବୃତ୍ତ ହେଲା? ଜିହୋଶୁଆ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି 6 ଅଧ୍ୟାୟ, ଜିହୋଶୁଆ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତହିଁର 10-12 ପଢ। ଆଉ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର 10 ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଗିଲଗୋଲରେ ସାହସ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ସେହି ମାସର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗିରିହ ପଦାରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ। ଆଉ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ପରଦିନ ସେମାନେ ଦେଶର ପୁରାତନ ଶସ୍ୟ ଭୋଜନ କଲେ। ସେହି ଦିନ 40 ଦିନ ଭଜା ଶସ୍ୟ ଖାଇଲେ। ପୁଣି ଦେଶର ପୁରାତନ ଶସ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବାର ପରଦିନ ମାନ୍ନା ନିବୃତ୍ତ ହେଲା। ତ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଆଉ ମାନ୍ନା ପାଇଲେ ନାହିଁ। ମାନ୍ନା ଆଉ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦିନ ସେମାନେ କିଣାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଦିନ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଗଲା। ସେହି ଦିନ ମାନ୍ନା ନିବୃତ୍ତ ହେଲା। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ବାକି ଅଛି। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସରିଗଲା ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ନୁହେଁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ
इतिहास निस्तार पर्व मनाइले एबे आमको मध्य निस्तार पर्व मनाइबार अछि सेति भाई बाइबल लिखा जाय प्रभु को लोक मानकर महाविश्राम बार भोग करिबार कोन अछि बाकी अछि जदि एबे पुस्तक रे पढिबे 4 अध्याय 9 पद एबे पाटी करे पढନ୍ତୁ ଟିକେ प्रत्येक ईश्वर को लोकमान निमंते विश्राम बार भोग करिबार बाकी अछि से इस्राएलियो माने सिना निस्तर पर्वर भोज खाइले शाक खाइले भोज शाक आम्भ मानकर बाकी अछि ता माने आम्भे माने आज जीवा पाए बाहरी छु जो दिन स्वर्ग रे पहुंचीबू सेही दिन मानव हमको विश्राम बार भोग करिबार बाकी अछि निष्ठार पर्व अछि सरी नै मो प्रिय प्रभु लोक माने আজি हम समस्त को एक संकल्पर सहित ताहाको भजन करिबा निहाती जरूरी नित्य नित्य प्रभु समान को कहले म एक सब कथा कहिबे 16 अध्याय 12 पद रे लिखा जाय प्रति प्रभात रे मानना भजन करिवे आज केते जण मानना भजन करि आसे ए सप्ताह रे केते थोर भजन करन कहले ना ए मानना भंडार को थर भितरे ताला मारि के रखि देउ छथि और रविवार दिन हेले हेले के पढु छथि प्रभु कहले प्रति प्रभात रे पढा जीवा दरकार प्रति प्रभात रे मानना दरकार विश्राम बार रे 2 गुण दिया जिवो गोटे गुण घरे पड़िले आ गोटे गुण एठी मिलिबो किंतु ताहा हेउ नै बेले बेले आ जियो माने एहा को प्रतिदिन करंती प्रभु काहे कि मानना समान को देले 16 अध्याय 4 पद रे लिखा जाए आम्भे मान को अन्न देबु तेबे समाने जानिबे जे आम्भे समान कर परमेश्वर ता माने परमेश्वर को जानिबा पाए बुझिबा पाए प्रभु को योजना प्रभु को संकल्प प्रभु को इच्छा प्रतिज्ञा जहां वो जीवन में प्रभु रखि छथि ताहा जानिबा पाए मान तबे प्रभु आशीर्वाद करतु आ आगामी दिन मानकरे आमे एको स्वर्ग राज्य को दृष्टि रखी बंचिबा परी विश्वासी माने आमे माने माना को प्राधान्य दे वाक्य को प्राधान्य दे आत्मिक जीवन को प्राधान्य दे आमे जे करे चली परिबो से प्रकार शक्ति प्रभाव समस्त को दियो प्रभु हां कल्याण ग्रहण करिबा समस्त बोधर गम्य छे स्वर्ग शांति ताहा भगवान हृदय मन को ख्रीष्ट यीशु को सहभागिता सुरक्षित रखिबो आ बसका अनाउंसमेंट